Thank you, Lord, for the small things, like me and her on a porch swing, for summer nights and fireflies and the sound of my old six string. Blessings on blessings on blessings on blessings. If I still got breath in these lungs, then that's all I need to get down on my knees and be thankful for all that he's done. For my mama, for my friends, for your love that never ends, for the songs that make us dance on this old dirt floor, for my babies, for my girl, for the way they changed my world. And waking up today, yeah, I just gotta say thank you, Lord. Yeah, I just wanna say thank you, Lord. Thank you, Lord, for the hard times, for lighting the way in the dark times, for pulling me in, for giving again the times that I took it too far. I gotta thank you for keeping me humble, for picking me up when I stumble. And although I change, you stay the same, and I don't say thank you enough. For my mama, for my friends, for your love that never ends, for the songs that make us dance on this old dirt floor, for my babies, for my girl, for the way they changed my world. Waking up today, yeah, I just gotta say thank you, Lord. I just wanna say thank you, Lord. Oh yeah. Praise up, eyes closed. One thing I know, I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Praise up, eyes closed. One thing I know, I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. For my mama, for my friends, for your love that never ends, for the songs that make us dance on this old dirt floor, for my babies, for my girl, for the way they changed my world. Waking up today, yeah, I just gotta say thank you, Lord. Praise up, eyes closed. Just one thing I know, I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. Praise up, eyes closed. One thing I know, I just wanna say thank you, Lord. All right, all right. This song is dedicated to my grandmama. I remember when I was a little boy. You see, grandmama, yeah, took me to church. Oh, the preacher, he was preaching about the goodness of the Lord. Yes, he was. You know what? He got was praying. I was singing in the house of the Lord. Can I say that again? Listen. I remember, yeah, when I was a little boy. You see, my old daddy, you know what she did? Took me to church. Oh, the preacher, he was preaching about the goodness of the Lord. Oh, yes, he was. The deacon was praying while I was singing in the house of the Lord. Oh, yeah. Come on. Oh, yeah. I'm glad to be here in the house of the Lord. Anybody feel like that tonight? Are you glad? Oh, just to be in the Somebody started shouting, and I didn't know what was going on. Then I heard something moving deep down in my soul. Yeah, you know what I did? I remember what was going on. She said, it ain't nothing but the Holy Ghost in this house. Good God.
See, got life. I begin to praise. Since you're here today, gotta get your praise on. This is the right place. House of the Lord. The house of the Lord. Set up right to be in this house. You know what? It ain't nothing but joy in this house. I want to hear those hands within the house of the Lord. I don't know no other place, but in this house, joy. In this house, nothing but peace. It's in this house. Love, 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 love. Keep on clapping them hands. Come on and help me. You hear me? You didn't have to pay to come here. Praise Him. Gotta be there in the house. House of the Lord. House of the Lord. There's no other place I'd rather be. Talking about the house of the Lord. You see, this is the place where I found Jesus. I see that light in the house of the Lord. In the house of the Lord. Ain't no harm. The pain in there. All about the house of the Lord. Singing about Jesus. Baby, baby. Lord, I'm glad to be in the house of the Thank you so much. How we doing? Oh, we're just getting stirred up. So good to be here. We're just getting warmed up. What a wonderful pastor and a wonderful church. Praise the Lord. Thank you, Pastor. I had to clear up something, Sanchez. Somebody put the rumor out that this was our last CD. We're going to do about 50 more. All right. Hello. Y'all give Mike a hand as he comes.
See the Lamb of God. See the Father's love. All to Jesus we owe. He paid it all. 그냥 똑같이 화면만 바꾸고 마이크만 켜주시면 돼요. See the Lamb of God. See the Father's love. 1, 2번. All to Jesus we owe. He paid it all. And all to Jesus we owe. He paid it all. 일 1년에 한 번 일생 일대의 눈치 게임이 시작됩니다. 헐. 이 게임에 승리하기 위해서 필요한 두 가지가 있는데요. 속을 꿰뚫어 볼 수 있는 매와 같이 날카로운 눈, 오랜 시간 반복되고 또 반복되어 쌓아진 경험. 쌓아진 경험. 이 눈치 게임의 이름은 바로 바로 깨 송편 고르기. 너무 중요한 건데 그거. 네, 달콤한 송편을 먹기 위해 이 두 가지가 필요한데요. 참 어렵죠. 어렵습니다. 달콤한 송편을 먹기 위해 우리가 골라야 한다라는 거. 콩을 먹지 않아야 하기에 큰일 나죠. 애쓸 수밖에 없는 이 게임의 승자는 누가 될 것인지 궁금합니다. 근데 이것들을 생각하다 보니까요, 말씀은 고를 필요가 없겠구나. 우리가 매와 같은 눈이 없어도 반복되어 쌓여진 경험이 없을지라도 달콤한 말씀을 고르는 데는 큰 문제가 없을 것 같습니다. 아멘. 추석 연휴에도 달콤한 말씀으로 채우는 시간, 여기는 비전누리 모니컬입니다. 예! 질추. 여러분 축하드립니다. 추석입니다. 특별히 오늘은 추석 당일이에요. 당일입니다. 궁금하네요. 추석 당일날 몇 분이 모니콜을 보고 계신지. 맞아요. 근데 사실 저희가 오늘 8시, 9시, 10시 이렇게 지금 3연타 구체적으로 녹방을 하고 있는데 저희가 오늘은 화요일분 화요일입니다. 좀 하고 있습니다. 아마 지금 이 시간쯤 도사님 뭐 하고 계실까요? 아마 일어나서 이제 아침 준비하고 이러고 있지 않을까 싶습니다. 저는 익산에 내려갑니다. 아마 익산에 계시겠죠? 네, 익산에서 이제 볼 것 같은데. 저는 아마 지금 이 시간쯤이면은 봉담에 부모님을 모시고 서울로 올라가고 있죠. 서울로. 네. 네. 댓글을 그래도 한번 잘 달아보겠습니다. 운전 지금 어디에 계신지. 네. 당시 한번 궁금합니다. 네, 올려주십시오. 현재 위치가 어딘지 현재 위치. 한번 댓글로 네. 남겨주시면. 근데 이제 지금 시대가 코로나 시대여서 많이 이동하지 않는다라고 분들도 결정하신 분들이 많더라고요. 그래서 제 방이요라는 댓글들이 막 올라오고 있는 것 같아서. 네. 하지만 가족들과 또 즐거운 시간을 보내시기를 진심으로 기원해 보겠습니다. 더도 말고 한가위만 같아라. 네. 왜 한가위라고 하시는지 아시나요? 한 번에 가위를 냈나요? 저도 잘 몰라서 아시는 분 댓글창에 남겨주시면 저희가 네, 박수해드리겠습니다. 네. 이 부분은 좀 알아야 될 것 같은데 네. 댓글 부탁드립니다. 네, 그러면 오늘도 말씀 함께 보도록 하죠. 오늘은 추석을 맞이하여서 디모데전서 6장 3절에서 10절 말씀을 추석 준비했습니다. 맞이인가요? 네. 네. 추석 맞이 큐티 네, 부모님입니다. 추석까지 디모데전서 6장 3절에서 10절 말씀인데 오늘 저부터 한번 읽어볼까요? 네, 좋습니다. 네. 누구든지 다른 교훈을 하며 바른 말 곧 우리 주 예수 그리스도의 말씀과 경건에 관한 교훈을 따르지 아니하면 그는 교만하여 아무것도 알지 못하고 변론과 언쟁을 좋아하는 자니 이로써 투기와 분쟁과 비방과 악한 생각이 나며 마음이 부패하여지고 진리를 잃어버려 경건을 이익의 방도로 생각하는 자들의 다툼이 일어나느니라. 그러나 자족하는 마음이 있으면 경건은 큰 이익이 되느니라. 우리가 세상에 아무것도 가지고 온 것이 없음에 또한 아무것도 가지고 가지 못하리니 우리가 먹을 것과 입을 것이 있은즉 족한 줄로 알 것이라. 부하려 하는 자들은 시험과 올무와 여러 가지 어리석고 해로운 욕심에 떨어지나니 곧 사람으로 파멸과 멸망에 빠지게 하는 것이라. 같이 읽겠습니다. 시작. 돈을 사랑함이 일만하게 뿌리가 되나니 이것을 탐내는 자들은 미혹을 받아 믿음에서 떠나 많은 근심으로써 자기를 찔렀도다. 아멘. 네. 계속해서 우리가 디모데 전서 네. 말씀 살펴보고 있잖아요. 네. 아마 많은 사역자분들이 또 모닝콜 통해서 거듭 말씀하셨겠지만 디모데서는 바울이 디모데에게 보낸 편지. 네. 그죠? 그리고 아마도 그가
아 이게 그의 생애의 마지막 편지임을 직감하고 나서 쓴 편지다라고. 그래서 유언과 같은 맞아요. 내용들이다라고 저희가 이해를 하고 있습니다. 주로 마지막에 강조하고 싶은 말에는 참 중요한 네, 것들이 맞아요. 많이 담겨 있잖아요. 도사님에도 좀 한번 여쭤보고 싶었어요. 네. 도사님도 한 마을을 3년 동안 사랑했던 간사님이셨잖아요. 그죠? 차오른 마을과 함께 3년을 보내셨는데 맞아요. 지금도 아마 참 많이 눈에 들어올 것 같고 아 볼 때마다 짠할 것 같고. 이렇게 억지로 좀 시선을 어. 안 보려고, 안 보려고. 많이 노력을 하고 있죠. 벌써 1년 6개월 정도가 그렇죠. 오래됐죠. 지났는데 네. 계속 보여요. 그래서 궁금했어요. 네. 도사님이 차오른 마을 떠나면서 마지막으로 건넸던 말은 무엇인지. 아 저는 마지막에 이제 우리 사랑하는 아름 간사님이랑 음. 같이 내려놨거든요. 음. 아름 간사님은 이제 간사 콜링을 받으셔서 음. 10월 마지막 주에 내려놓으셨고 저도 이제 그때 이제 또 사역지를 구하는 과정에 있었고 네. 또 이렇게 기도하는 중에 있었는데 지금 아른 간사님은 꽃길을 걷고 있죠. 다니엘에 와서. 저도 꽃길을 걷고 아, 네네. 있습니다. 네, 저도 비전놀이를 아, 하면서 꽃길. 네, 맞습니다. 되게 기분이 네, 아무튼 저도 꽃길을 걷고 있는데 네. 저희 샤오름 마을에 마지막으로 좀 해주고 싶었던 말이 뭐였냐면 이 공동체는 한 명이 잘한다고 해서 될 수 없다. 모두가 함께 좀 애쓰고 팀플레이다. 네, 노력하고 순종하고 사랑해야 하나의 공동체로 자라날 수 있는 것 같다라는 아. 이야기를 했던 것이 좀 가장 먼저 기억에 남고요. 그리고 그냥 많이 기도하겠다. 차오른 계속 옆에 있으니까 제가 그때는 이제 사역지가 정해진 상태여서 내가 멀리 떠나지 않으니 계속해서 기도하겠다라는 이야기를 전했던 것 같습니다. 아마 도사님께서 마지막에 그 말씀을 나누셨던 게 도사님이 평소에 중요하다라고 생각했던. 아 그렇죠. 그리고 아마 그 차오른 마을에게 이 말을 기억하며 살면 도움이 됐을 것 같은 말을 그럼요. 전했을 거라고 네. 생각이 들어요. 아마 바울도 동일했을 것 같은데 에베소 교회 디모데를 통해서 네. 결국 에베소 교회에 같이 편지하면서 바울이 가졌던 마음은 이걸 기억해야 이들이 이걸 행복할 기억해야 텐데 네. 이 마지막 말을 꼭 들어야 얘네가 행복할 텐데라는 네. 마음으로 간절하게 전했던 네. 것 같아요. 바울이 전했던 간절함은 딱 한 가지였습니다. 하나님 좀 잘 사랑하고 하나님한테 좀 잘 살아. 맞아요. 그래야 너네 정말 행복한 거야 라는 말을 하고 싶었는데 그래서 오늘 본문에서 6장 3절 10절에서 강조하는 부분은 바로 경건이었습니다. 경건. 아 경건. 경건. 아 사실 신앙생활을 하면서 경건이 중요하다라는 말 참 많이 듣죠. 네, 많이 듣기도 하고 네. 네, 많이 듣기도 하고 우리가 되게 소망하잖아요. 그쵸. 경건한 삶을 살고 싶다. 근데 잘 되지 않는 너무 쉽지 이게 않죠. 우리의 인생일 것 같은데. 근데 아마 경건을 잘 못 지켜나가면서 아마 경건이 안 중요해서 안 지키는 거야 라고 말하는 사람 거의 없어요. 맞아요. 아는데 네, 중요하다는 네. 건 모두가 알지만 아는데 안 되는. 안 되는. 네. 그래서 저는 너무 오늘 본문이 귀하게 느껴졌던 게 바울이 우리가 그 경건을 애써서 지켜야 되는데 애써내야 되는데 그게 안 되는 이유를 안 되는 이유. 조금 조목조목 얘기해 주는 것 같더라고요. 그것이 밝혀집니다. 네. 네. 그 안 되는 이유를 우리가 조금 나의 삶에 적용해 보면 내가 경건의 모양을 애써내지 못하는 이유가 이거겠구나 적용해 보면서 좀 애써내는 모습을 한번 회복해 볼 수 있지 않을까. 그러니까 그런 이제 기대감을 갖습니다. 경건을 우리가 살지 못하는 이유들을 밝히면서 이제 그거를 이제 대비하고 그렇죠. 이게 나의 모습은 네. 아닌지 그걸 한번 준비해서 점검해보고. 이제 경건의 모습으로 나아갈 수 있는 그렇죠. 통로를 이제 또 제시를 하고 있는 거군요. 지피지기면 백전백승이라는 그래서 좋습니다. 나에게는 이 모습이 있는지 없는지를 한번 살펴보는 네. 시간을 가져보겠습니다. 네. 바울이 제시했던 첫 번째 우리가 경건 누리지 못하는 이유는 네. 다른 교훈 때문이었습니다. 다른 교훈. 네, 한번 3절 말씀 읽어주실까요? 네. 누구든지 다른 교훈을 하며 바른 말, 곧 우리 주 예수 그리스도의 말씀과 경건에 관한 교훈을 따르지 아니하면 다른 교훈을 하며 다른 교훈을 할 때는 다른 교훈을 받아들이고 그것대로 살 때는 경건의 모양을 이루기 참 어렵다라고 바울이 얘기하고 있는데 네. 다른 교훈이 뭘지에 대해서 좀 설명을 드려야 될 것 같아요. 다른 교훈. 당시 에베소 교회에는 다른 교훈을 전파하는 자들이 참 많았는데 네. 그들이 전파했던 다른 교훈은 크게 두 가지였습니다. 네. 하나는 구약 성경을 인용하여서 좀 지나치게 과장하여서 우상화하는 거예요. 어떤 특정한 인물들을. 그러니까 사실 이야기는 더 재밌는 거예요. 네네네. 더 흥미롭고 구약 성경에서 어떤 사건들을 콕 집어서 이 사람이 이런 사람이었대라고 막 신화를 쓰는 거죠. 얼마나 사람들이 듣기 흥미롭고 재밌었겠어요. 그리고 두 번째, 이들이 했던 또 다른 교훈 중에 하나는 유대인의 중요성을 지나치게 강조했던 거예요. 이게 이 성경 모든 게 유대인들을 위한 거야. 유대인만 구원받을 수 있어. 유대인은 이런 사람들이야라고 유대인의 자부심을 막 이렇게 탁탁탁 긁으니까 얼마나 듣기 좋았겠어요. 약간 선민 사상인 것 같네요. 그래서 크게 두 가지죠. 네. 더 재밌는 거,
더 듣기 좋고 편한 거. 음. 이 두 가지의 다른 교훈이 당시 에베소 교회에 끊임없이 제시되었던 것 같습니다. 네. 도사님에게도 조금 그 질문해보고 싶었는데 네. 도사님의 경건을 방해하는 더 재밌고 더 좋은 것은 무엇이 있을까요? 요즘 양날의 검입니다. 뭐죠? 유튜브. 유튜브로 예배드리지만 네, 유튜브로 예배드리지만 유튜브도 자꾸 그 경건이 밑에 네. 관련되어 나오는 아, 제가 어제 봤던 뭐, 제가 요즘 프로레슬링 좀 꽂혀 있어서 진짜요? 네. 프로레슬링의 그 짤들, 어. 그 남자들의 싸움. 아, 나는 악마 사탄과 싸워야 되는데 네. 여기서 남자들이 싸우고 있네. 너무 재밌겠다. 양날의 검이네요. 양날의 검입니다. 이 유튜브가. 그래서 최대한 이제 구독이나 이런 것들을 하지 않고 이제 최대한 이제 예배에 집중할 수 있게 궤도를 찾아오죠. 네, 알고리즘. 리스트를 만들지만 음. 찾아오는 그 알고리즘의 유혹이 저는 조금 더 큰 것 같고 그러다 보니까 이제 막 그런 알고리즘을 타다 보면 저의 경건의 개인의 그런 시간들이 사라져 버리는 것들을 좀 많이 요즘 경험하고 있습니다. 근데 좀 말씀 들어보니까 딱 정확하게 진단할 수 있는 것 같아요. 맞아요. 지금 내 유튜브에 뜨는 알고리즘이 말씀이 더 많은지, 무엇을 찬양이 더 많은지, 네. 프로레슬링이 더 많은지 딱 보이잖아요. 네. 그래서 그걸로 한번 우리의 현재 상황을 좀 진단해보면 어떨까라는 마음이 드네요. 네. 근데 실제로 더 재밌고 더 편하고 더 쉽게 들리는 그 다른 복음이 분명 우리 삶에 너무 많거든요. 맞아요. 복음이라는 것은 사실 예수 그리스도의 십자가, 그리고 그분이 나를 구원하였고 나 또한 그분을 위하여 내 삶을 드려야 된다라는 것이 복음일 텐데, 그것보다 더 재밌는 얘기, 혹은 나에게 더 이득이 되는 얘기, 혹은 나에게 더 편하고 듣기 좋은 얘기들이 다른 복음일 수 있다라는 네, 거죠. 맞습니다. 그래서 혹시 여러분들이 요즘 경건이 참 안 세워진다고 하면 여러분들이 지금 듣고 있는 이야기 중에 하나님 외에 다른 이야기들이 더 많이 채워지고 있지 않은지를 점검해보면 좋을 것 같아요. 네. 그것이 바로 속임수다라는 것들을 기억하시며 네. 두 번째로 한번 넘어가 보도록 하겠습니다. 네. 개인의 경건을 세우기 위해서 계속해서 방해되는 또 다른 이유는 바로 교만입니다. 4절에서 5절 한번 읽어주시겠어요? 네. 그는 교만하여 아무것도 알지 못하고 변론과 언쟁을 좋아하는 자니 이로써 투기와 분쟁과 비방과 악한 생각이 나며 마음이 부패하여지고 진리를 잃어버려 경건을 이익의 방도로 생각하는 자들의 다툼이 일어나느니라. 아멘. 사실 우리의 경건을 세우지 못하는 가장 큰 이유가 저는 교만이라고 생각하는데 이게 왜 교만이냐면 굳이 내가 이 경건을 세우지 않아도 사는데 전혀 문제가 없다라고 느끼는 게 바로 교만이라는 거죠. 네. 사실 생각해보면 오늘 내가 말씀 안 읽어도 내 인생이 망하지 않는다라고 우리는 모두 생각해요. 네. 왜 그렇게 생각하냐면 실제로 그래 보이거든요. 그죠. 당장 내가 오늘 말씀 안 읽었어? 근데 뭐 지구가 멸망하지 않았어. 갑자기 내가 회사에서 잘리지 않았어. 내 인생에 큰 문제가 없으니까 내가 굳이 말씀을 읽지 않아도 내 경건을 세우지 않아도 난 살 수 있어 라는 생각이 막연하게라도 무의식 중에라도 내 마음에 자리 잡고 있기 때문에 우리가 경건을 하지 못하는 건데 이게 바로 교만이라는 것입니다. 그 말씀을 안 읽었는데 그날 뭐 하루 저희가 흔히 이야기하는 일진이라고 하죠. 그게 너무 안 좋아. 그 말씀을 읽겠죠. 무서워서라도 읽겠죠. 네. 말씀을 안 읽었을 때 내 삶을 내가 컨트롤할 수 없음이 인정된다고 하면 무서워서라도 우리는 말씀을 읽습니다. 맞아요. 근데 안 읽을 수 있는 이유는 내가 말씀을 읽지 않아도 내 삶을 컨트롤할 수 있어. 네. 그리고 이미 내가 하고 있어라고 생각하는 무의식에 있는 내 마음의 교만. 사실 우리는 은혜 없이는 아무것도 할 수 없는 자들이거든요. 네, 맞아요. 지금 우리가 읽었던 말씀을 한번 보면은 우리가 그분께 붙들렸지 않으면 우리는 부패할 수밖에 없는 자들이라는 것이 오늘 바울이 얘기했던 4~5절의 말씀인데 사실 이것들이 인정해야 되거든요. 맞아요. 그분의 경건으로 내 삶을 세워가지 않으면 내 안에 그 은혜가 없으면 난 살 수가 없는 자들임을 인정하는 게 진짜 우리가 가져야 되는 태도인데 사실 우리가 그것들을 인정하지 않기 때문에 다르게 말하면 교만하기 때문에 하나님 없이도 내 삶을 내가 운영해 나갈 수 있다라고 믿는 그 마음 때문에 우리가 경건을 해나가지 않음을 꼭 기억해 봐야 될 것 같아요. 네. 당장 오늘 경건하지 않는다고 해서 내 삶이 무너지지 않는 것 같다라고 할지라도 그것들이 우리 안에 부패를 가져온다고 본문은 말하거든요. 네. 즉 제가 좀 기억나는 게 최근에 그 DP라는 드라마 보셨어요? 봤지 말입니다. 너무 재밌게 봤지 말입니다. 근데 진짜 아마 우리 또 군대 갔다 온 모든 분들은 좀 과거에 대한 경험도 좀 올라오고 맞아요. 좀 재밌으니까 보게 되는데 제가 정말 놀랐던 게 6화를 거의 3일 안에 연달아서 다 봤던 것 같아요. 근데 욕을 엄청 듣게 되잖아요. 거기 욕이 많이 나오죠. 욕이 너무 그 드라마 보면서 욕을 너무 많이 듣게 되니까
어떤 순간에 놀랐을 때 저도 모르게 입으로 뱉진 않았는데 네. 단어들이 떠오르더라고요. 이렇게. 진짜 저 진짜 깜짝 흠칫 놀랐던 네. 게 내가 욕을 들으니까 내 안에 욕이 쌓였구나라는 게 다행히 진짜 입으로 뱉진 않았는데 네. 끊은 지 너무 오래됐으니까 뭐 옛날 생각도 나고 그러면서 들었던 마음이 아주 작은 타협들이 맞아요. 내 삶에 경건이 무너지게 하는 것들을 좀 기억하게 네. 되더라고요. 그래서 여러분 당장 아마 분명히 오늘 하루 경건 세우지 않는다고 해서 내 삶이 무너지진 않을 것입니다. 근데 사실 무너지는 것입니다. 내 눈앞에 무너지지 않는 것 같다라고 보일지 모르겠지만 나는 경건으로 말씀을 세워나가지 않으면 살 수 없는 자임을 인정하는 것부터가 겸손의 시작이고 사실 반대로 얘기하면 내가 말씀 없이 살아가는 그 태도 자체가 내 힘으로 내 삶을 운영할 수 있다라는 교만임을 꼭 기억하시기 바랍니다. 아, 네. 여러분 기억하셔야 됩니다. 우리는 하나님 없이 하나님의 다스림 없이는 살아갈 수 없는 아, 자들입니다. 맞습니다. 네. 겸손하십시오. 네, 맞습니다. 네. 사실 이게 교만이라고 인정하기가 쉽지 않을 것 같아요. 맞아요. 내 삶의 주인이 나처럼 느껴지니까. 그리고 무의식 중에 진행되는 일들이거든요. 맞아요. 근데 한번 여러분들 꼭 한번 고민해 보시고 그게 교만임을 인정하며 나는 말씀에 붙들리지 않으면 살 수 없는 자임을 인정하시고 경건으로 하나님과 가까워지지 않으면 도저히 이 치열한 세상에서 그리스도인으로 살아갈 수 없는 자임을 인정하시고 네. 더욱더 경건에 힘쓰는 저희가 되길 원합니다. 아멘입니다. 마지막입니다. 마지막 우리의 경건을 무너뜨리는 가장 큰 적은 바로 돈입니다. 돈입니다. 10절 한번 읽어주시겠죠? 돈을 사랑함이 일만하게 뿌리가 되나니 이것에 탐내는 자들은 미혹을 받아 믿음에서 떠나 많은 근심으로써 자기를 찔렀도다. 아멘. 사실 우리 중에 누구도 돈이 필요 없는 사람이 없어요. 네. 너무 중요하죠. 저도 개인적으로 결혼하고 첫 명절을 보내는데 진짜 다 돈이더라고요. 맞아요. 뭔가 더 잘해드리고 싶고 뭔가 또 처음이니까 좋은 선물도 드리고 싶고 한데 돈이 있어야 그죠? 드리고 그러다 보니까 돈 하게 되더라고요. 맞아요. 근데 그러면서 제 안에 조금 들었던 마음이 근데 이거와 내 경건이 뭔 상관이지? 말씀을 읽었을 때 저도 안 그래도 요즘 참 돈 하고 너무 있어서 필요한 거고. 그게 도대체 뭔 상관일까? 네. 이거와 내 경건이. 근데 본문에서 얘기하는 것처럼 돈이 일만 악의 뿌리가 되는 이유는 돈은 만족하는 법을 잊게 만들기 때문. 이게 조금 더 설명이 필요할 것 같아요. 네. 사실 우리 중에 그 누구도 아직까지는 엄청나게 많은 부를 척척해 본 친구도 아마 없을 것 같아요. 우리 대학부 현재 모든 사역자들을 포함해서 그 부를 척척해 본 사람이 없기 때문에 네. 그 말을 공감하지 못할 것 같아요. 이 정도 돈을 벌었는데도 만족하지 못하더라라는 말을 공감하지 못할 것 같아요. 근데 지금 우리가 엄청나게 예를 들어서 10억을 딱 벌면 내가 모두 만족하겠다라고 생각할지 모르겠지만 10억을 벌면 11억을 벌고 싶고 12억을 벌고 싶고 20억을 벌고 싶은 게 맞아요. 사람의 본성이라는 거죠. 당장 그렇게 적응이 되지 않는다고 한다고 하면 핸드폰을 한번 보면 좋을 것 같아요. 핸드폰? 사실 네. 내 핸드폰이 거의 새 거잖아요. 그러니까 보니까 항상 느껴지는 게 핸드폰을 제가 되게 자주 바꾸거든요. 네네. 핸드폰을 바꾸는 가장 큰 이유가 진짜 키가 안 먹고 도저히 안 돼서가 대부분 아니더라고요. 그죠. 가장 큰 이유는 일단 약정이 끝났어. 약정 끝났어. 새로운 걸 바꿀 수 있기 난 때문에. 더 이상 노예가 아니야. 자유를 맛보고 맞아요. 있죠. 그리고 네. 새로운 핸드폰이 나오거나 내 거가 너무 뒤처지는 것 같거나 맞아요. 충분히 통화하고 문자하고 하는데 지장되지 않지만 너무 느려졌거나 할 때 주로 바꾸게 되거든요. 맞아요. 근데 참 아이러니한 게 처음 핸드폰을 바꿀 땐 최신을 샀기 때문에 만족하거든요. 근데 그 만족함이 오래가지 않는다라는 거예요. 저는 30분 가더라고요. 그래요. 맞아요. 네. 1년 지나면 남의 핸드폰이 더 좋아 보이고 훨씬- 너무 좋은 핸드폰이 많이 나왔고 맞아요. 2년 지나면 너무 뒤쳐져 있고 네. 사실 저도 지금 핸드폰을 바꿀 때가 됐는데 정직하게 말하면 할 거 다 되거든요. 네. 조금 느리고 버벅거릴 뿐이지 충분히 쓸 수 있지만 바꿀 거예요. 더 좋은 게 너무 많이 나왔기 때문에. 바꿀 거라고 선포하신 건가요? 네, 선포합니다. 아이폰 13 기다려라. 내가 간다. 근데 여러분 진짜 우리의 마음이 이렇거든요. 네, 맞아요. 사실 돈이라는 것이 대표적인 그것들을 반증하는 이야기인 것 같아요. 알바에서 돈 모아본 적이 있겠지만 그 돈을 모은다고 해서 만족하지 않거든요. 더 돈이 필요하고. 그래서 경건에 돈이 방해되는 이유는 자족하지 못하도록 만들기 때문입니다. 돈은 절대 만족하지 못하게 합니다. 그래서 여러분 세상의 물질 우리가 돈으로 대표해서 말을 했지만 세상의 가치들에 주목하기 시작하면 더 높은 가치를 끊임없이 바라보게 맞아요. 만들기 때문에 경건으로부터 멀어지게 한다라는 거죠. 끊임없이 만족해하고 몰두해야 되는 그 세상의 물질적 가치들이 거기에 몰두하게 하며
정작 내 인생에 가장 중요한 하나님의 말씀, 이 경건과 멀어지게 만듦을 꼭 기억하셨으면 좋을 것 같아요. 그러니까 이 세상에서 만족을 주는 것들이 좀 하나님께 마음을 드리고 관심을 주는 우리의 마음을 못하게 만드는. 맞아요. 네. 그리고 만약에 그 이 세상에 마음을 둬야 되는 것들이 단회적으로 끝나는 거라면 이걸 이뤘으니 이제 하나님께 가야겠죠 라고 말할 수 있겠지만 절대 만족시키지 못한다라는 거죠. 그러니까 막 영화나 이런 데 보면 어떤 사람들이 하나님을 잘 믿다가 맞아요. 돈을 딱 맛봤을 때 엄청난 그 자유를 느끼면서 맞습니다. 하나님과 멀어졌다가 그 돈을 다 잃으면 다시 하나님께 붙다가 다시 돈을 또 쫓아가는 그런 모습들 우리 많이 맞아요. 보잖아요. 너무 많이 보죠. 네. 우리가 또 우리 삶을 돌아보면 제가 예화로도 많이 듣는데 이런 것 같아요. 고등학교 3학년 때는 네. 모든 기도 제목이 하나잖아요. 대학교만 붙겠죠. 대학교 붙자마자 우리 기도 제목이 뭐로 바뀌죠? 취업으로 바뀌죠. 취업하면 이제는 결혼. 결혼하면은 뭐로 바뀌어요? 자녀. 집. 그리고 이제부터 자녀가 또 생기면 집과 재산과 이게 다시 시작되는 거 처음부터. 그죠? 자녀의 대학교, 자녀가. 자녀의 결혼 맞죠, 이렇게 또 맞아요. 바뀌는. 그러니까 평생 우리는 아이고. 갈급함을 가지고 살아갈 네. 수밖에 없는 자인데 세상의 가치론 절대 만족할 수 없음을. 그렇고 이 세상의 가치로 내 삶을 채우기 위해 하다 보면 경건과 멀어질 수밖에 없다라는 걸 꼭 기억하셨으면 좋겠습니다. 네. 그래서 세 가지였죠. 네. 한번 복습해 볼게요. 첫 번째 다른 교훈이었습니다. 다른 교훈. 두 번째 교만. 교만. 세 번째 돈. 물질적 가치라고 좀 네. 우리가 볼 수 있겠죠. 이 세 가지가 경건과 계속 멀어지게 만드는데 그렇다면 이것에 대한 해법으로 바울이 지시한 게 무엇일까요? 두둥 6절입니다. 한번 읽어주시죠. 그러나 자족하는 마음이 있으면 경건은 큰 이익이 되느니라. 아멘. 아멘. 자족하는 마음. 결국 우리가 경건을 유지하기 위해선 자족하는 마음이 필요한데 지금 나에게 주어진 것으로 저는 만족할 수 있습니다라는 고백이 필요하다라는 거죠. 네. 그렇다면 자족한다라는 건 무엇일까요? 자족한다라는 거 뭐 그냥 만족하라는 건가요? 스스로 만족하라는 건가요? 라고 이해할 수 있겠지만 전 7절에서 아주 정확하게 표현하고 있다고 생각해요. 네. 한번 읽어주시겠어요? 우리가 세상에 아무것도 가지고 온 것이 없음에 또한 아무것도 가지고 가지 못하리니. 아멘. 아멘. 세상에 아무것도 가지고 온 것이 없다라는 말은 지금 내 손에 들려있는 모든 것이 은혜로 주어졌음을 이야기하는 거거든요. 그래서 자족하는 마음은 결국 어떤 것이냐면은 나에게 주어진 모든 것이 은혜입니다라고 고백할 수 있는 게 바로 자족하는 태도라는 것입니다. 그리고 이 자족하는 태도, 나에게 주어진 모든 것이 은혜임을 인정할 때 우리 다른 교훈으로부터 멀어질 수 있는 거고요. 교만으로부터 멀어질 수 있는 거고요. 돈으로부터 멀어질 수 있다라는 것임을 꼭 기억했으면 좋겠습니다. 네. 결국 나는 은혜 아니면 살아갈 수 없는 자임을 인정하는 것. 그것들을 인정할 때 네. 우리가 경건에 힘쓸 수밖에 없다라는 것들을 꼭 기억했으면 좋겠어요. 저 너무 좋습니다. 네, 이렇게 생각해 보면 좋겠죠. 내가 은혜 아니면 아무것도 할 수 없는 자임을 인정할 때 당연히 할 수 있는 태도가 하나거든요. 은혜를 구하는 거죠. 그렇죠. 은혜를 구하기 위해서 말씀을 펼치게 되고요. 기도하게 되고요. 예배하게 되고요. 그래서 결국 우리 안에 교만을 방해하는 우리 경건을 방해하는 모든 이유들을 멀리하시고 은혜 아니면 살아갈 수 없음을 인정하는, 그래서 맞아요. 그 경건을 마음껏 누리는 저와 여러분 되기를 소원합니다. 소원합니다. 근데 이거 들으면서 그거를 깨닫는 것도 은혜구나. 아멘. 이렇게 말씀도 이건 은혜인 거, 은혜인 거야. 네. 내가 막 이렇게 필요해서 저 경건 어떻게 해야 될지 질문도 안 했는데 우리의 그 안에 있었던 그 갈급한 어떤 질문들을 말씀에서 툭 건들고 대답해주고 은혜야. 맞아요. 선물로 막 먹여주는. 심지어 진짜 네. 이 추석 연휴에도 맞아요. 내가 맘만 지금 먹으면 네. 끊어지지 않고 말씀을 볼 수 있는 것도 은혜. 맞아요. 네. 그리고 부모님이 이렇게 송편 빚으실 때 콩을 굳이 안 넣으시고 깨 설탕 이렇게 저 넣어주시는 진짜 것도 이번에 꼭 깨먹을 겁니다. 그것도 은혜입니다. 여러분 응원합니다. 네, 은혜 화이팅입니다. 은혜 없이 살 수 없음을 인정할 네. 때 우리 살아갈 수 있으니 그 사실을 인정하는 저와 맞아요. 여러분의 오늘 하루가 됐으면 좋겠습니다. 네, 그렇다면 오늘도 우리의 우리의 두고두고 영의 살을 찌우고 추석 연휴를 더 풍성하게 누릴 수 있게 만들어줄 그 한마디 세대를 이렇게 하고 세대를 뛰어넘어. 뭐요? 네? 두고두고를 외치십시오. 두고두고 외치십시오. 옆에 계신 할머니 할아버지와 옆에 할머니 할아버지 같이 들으세요. 네, 여러분, 어머니 진짜. 아버지와 동생과 모든 가족들이 함께 외쳐보도록 하겠습니다. 두고두고. 오늘은 진짜 저도 안 그래도 온 네. 세대가 함께 봐야 될 것 같아서 네. 온 가족이 직관적으로 이해하기 위해서 줄임말 쓰지 않았습니다. 좋습니다. 아주 단순하게 그래서 오늘 선포하겠습니다. 한마디는 5글자입니다. 5글자. 은혜 아니면 은혜 아니면 외쳐주십시오.
은혜 아니면, 은혜 아니면 살아갈 수 없음을 인정하면서 네 함께 듣고 직관적으로 찬양을 또한 준비했습니다. 진아의 은혜 아니면 준비. 네 해주시면 감사하겠습니다. 진아가 불렀거든요. 은혜 진아 아니면. 이번에 아기 출산하시고 네. 영상이 또 올라왔더라고요. 네, 맞아요. 너무 따뜻한 영상들 너무 근데 감사하고. 이 은혜 아니면이 은혜 아니면 이게 아니에요. 은혜 아니면 그것도 아닙니다. 그건 아닙니까? 그 두 개가 다 아닌 은혜 아니면을 듣고 오시겠습니다. 새로운 은혜 아니면 네. 저희에게 익숙하지 않은 그 노래를 찬양을 또 네, 진아 씨가 부릅니다. 자, 은혜 아니면 은혜 아니면. 듣고 오시죠. 어둠 속 헤매이던 내 영혼 갈 길 몰라 방황할 때에 주의 십자가 영광의 그 빛이 나를 향해 비추어 주셨네. 주홍빛보다 더 붉은 내 죄 그리스도의 피로 씻기어 완전한 사랑 주님
아직 안 들어봤나요? 아, 오랜만에 완곡을 다 들었는데 눈가가 촉촉해지네. 그러니까요. 아, 눈물이 앞을 가립니다. 네, 여러분 진짜 너무 네. 가사 하나하나가 은혜 아니면 살 수 없음을 진짜 진솔되게 고백하는 네. 가사인데 사실 추석 연휴에 참 뭔가 음, 마음도 풀어지고 몸도 맞아요. 풀어지고 하는데 그럼에도 불구하고 우리는 은혜 아니면 살아갈 수 없는 자임을 네, 다시 한번 좀 인정하시고 맞아요. 또 그걸 인정할 때도 누릴 수 있는 경건의 힘이 있거든요. 마음껏 누리는 비전리가 되길 응원합니다. 네, 그리고 오늘 음, 화요일 화요일은 중요한 이기 날이죠. 때문에 여러분 2시와 7시에 음. 알람을 켜두십시오. 네, 아마 사실 진짜 아마 많은 분들이 놓칠 수 있을 것 같아요 오늘은. 네. 근데 진짜 저도 이렇게 대리로 그냥 한번 해봤는데 1시 57분부터 대기하고 있지 않으면 안 돼요, 안 돼요. 신청이 안 되더라고요. 네. 1분 컷. 네. 아쉽게도 또 이렇게 저희가 신청할 수밖에 네. 없는 상황이지만 또 함께 이렇게 마음 모아주셔서 시간 기억하시고 신청 꼭 성공하셨으면 좋겠네요. 네, 그리고 그것들 하시면서 같이 기도해 주셨으면 좋겠는 게 저희가 또 10월 3일부로 또 이제 방역 지침이 또 이제 새롭게 개편이 된다라는 네. 이야기들이 들리고 있잖아요. 그래서 우리가 좀 더 자유롭게 예배할 수 있도록 더 그러면 많은 너무 친구들이 좋겠습니다. 함께 예배할 수 있는 시간들과 장소들이 제공되어질 수 있도록 함께 기도해 주시면 너무나도 감사할 것 같습니다. 네, 좋습니다. 네, 그러면 오늘도 구호 외치고 네, 같이 마무리해 보도록 하겠습니다. 내일도 같이 모닝콜하자. 따르릉 따르릉. 따르릉. 또 했습니다. 사랑하는 하나님, 또 추석 명절을 맞이하여 아마 많은 비전누리들이 가족과 함께 시간들을 보내고 있을 텐데 먼저는 모든 가정마다 하나님 나라가 임하게 하여 주시옵소서. 아멘. 특별히 하나님을 모르는 가정 가운데 치열하게 살아가고 있을 비전누리들이 있다면 함께 시간을 보내는 모든 대화와 모든 상황 가운데 하나님의 동행하심이 누려지게 하여 주셔서 외롭지 아니하게 하시고 그들을 간구하는 믿음의 가정이 되는 기도 제목이 이루어지는데 한 발자국 더 나아가는 그런 시간이 될 수 있도록 주여 함께하여 주시옵소서. 아멘. 들은 말씀을 기억합니다. 결국 우리 경건으로 하나님과 가까워져야 이 삶을 더 누리며 살아갈 수 있을 터인데 우리를 속이는 그 많은 거짓 속임수들에 속지 않고 자족하며 은혜 아니면 살아갈 수 없음을 인정하며 당신과의 교제를 친밀히 누리는 모든 비전을 이룰 수 있도록 주여 함께하여 주시옵소서. 아멘. 감사합니다. 사랑합니다. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 안녕, 질주스. 칠추 메리 추석.